ഓം ശരവണ ഭവ. ഓം ശരവണ ഭവ. എല്ലാവരും நம்ம விசேஷமான இந்த ஆடி மாதத்தில் இப்படி ஒரு நிறைவான ஆத்மார்த்த ஆராதனையில் இருக்கின்றோம். அதற்கு நம்மளுக்கு வசதி உயர்த்தி கொடுத்த நம்ம முன்னோர்களுக்கும் நம்ம குலகுருவுக்கும் குலதெய்வங்களுக்கெல்லாம் ஆத்ம பிரணாமம். Let us offer our soulful salutations to our ancestors, our ancestral gurus and ancestral gods who have created this most wonderful opportunity for us to be present in such a powerful Atmartha Puja on this most auspicious time, the month of Adi. Prarthana Pravritti Prasadam. Prarthana is very deep, intense prayer, pravritti, worship, and what we receive from the Lord, prasadam and grace. നമ്മളെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രവൃത്തിയോടെ പ്രസാദത്തെ അടയുകിன்றோம். Very deep, prayerful manner we are performing intense worship which will give us immense blessings. പ്രസാദം നമ്മൾക്ക് സന്മാർഗത്തെ കാട്ടും, സജ്ജനങ്ങളോട് കൂടി വാഴുവതற்கான യോഗത്തെ തരും, സത്കാര്യങ്ങളിൽ മൂല്യം പുണ്യത്തെ അടയുവതற்கான ഭാഗ്യത്തെയും തരും. These blessings indeed is the root cause of revealing those divine paths in our lives for us to follow, and also gives us opportunity to associate with high spiritual souls and also be engaged in many wonderful acts of divine charity and many auspicious deeds. நமக்கு பிரசாதம் கிடைச்சாதான் நல்ல மார்க்கமெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி வரும். Only when we receive these blessings and grace, only then will the right and true path be revealed to us. வாழ்க்கை என்றது நல்ல மார்க்கத்தோடு இருந்து நல்லவங்களோடெல்லாம் உறவு கொண்டாடி நல்லதெல்லாம் செஞ்சு கொண்டு அந்த புண்ணியத்தை அடைவது தான். The true meaning and goal of life is to receive those blessings and walk on the right path associated with high mind spiritual souls, and then also be engaged in wonderful acts of upholding divine righteousness. ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாவும் கும்பிடுவது இதுதான். Every parent's true heartfelt desire for their children is this alone. குழந்தை நல்ல மார்க்கத்தில் இருக்கணும், குழந்தை நல்லவங்களோடு மட்டும் உறவு கொண்டாடணும், குழந்தையின் மூலியம் நிறைவான நல்லதெல்லாம் நடக்கணும். Every parent always sincerely prays that may my child always walk on the right path, always associate with the right people, and always perform the right actions and progress in that manner. வெற்றியோடு வரணும். And my child should always be successful and victorious. வெற்றி கிடைக்கணும்னா இதெல்லாம் வேணும். For anyone to be victorious, all these prerequisites need to be present. முதல்ல நமக்கு நல்ல வழி காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். First and foremost, we need someone who will guide us in the right path. அப்புறம் நிறைய நல்லவங்களோடு நம்மளுக்கு சந்திப்பு கிடைக்கணும். And also we should get the great fortune to associate and establish relationships with many good-natured, good-minded people. நம்மளுக்கு நல்லதெல்லாம் செய்யணும்னா நல்ல പ്രോത്സാഹനം வேணும்ல. நம்ம പ്രോത്സാഹനം எங்கேருந்து வரும்? நல்லவங்கள்லேருந்து தான் வரும். To perform good acts and deeds, we need to get motivated and inspired. So where do we get that motivation and inspiration? Only when we associate with pure-minded people. அதிலிருந்து தான் நம்ம வெற்றி அடையலாம். Only then we can be victorious. இன்னைக்கு விசேஷமான புதன்கிழமை. இந்த விசேஷமான நாளில் நம்ம எல்லாரும் கூடி புதன் என்றது வித்யாகாரகனாக்கும், ஞானத்துக்கு அதிபதி, நம்மளோட சித்தி புத்தின்னெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதுக்கெல்லாம் ஆதிபத்தியம் கொள்வது புதன். இப்போ புதன் பிரசாதிச்சாதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் பிரதான ஆலயம்தான். நம்ம தேவாலயங்களெல்லாம் நிறைய தரிசனம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஆனால் எந்த தேவாலயமும் சரியான முறையில் இருக்கணும்னா அதுக்கு வித்யாலயம்தான் காரணம்.
Today we are all very fortunate to be assembled here on this day, which is Wednesday, Buddhavaram. So that is governed by Mercury. Babaji explains how Mercury is actually governing intelligence, knowledge and wisdom. We always say Siddhi and Buddhi. We should have intellect and the capability to put everything in the right perspective and act in that proper way. So for any temple or any religious spiritual institution to flourish, it is very important that Vidya, the true knowledge, also has to be in the proper place. அதுக்கு தான் வித்யா ஆலயம். That is why it's called Vidyalayam, or the abode, the school or the institution where you acquire knowledge. எல்லாரும் பிராணாலயத்திலிருந்து நேர வித்யாலயத்துக்கு தான் போகிறோம். From this abode where our soul resides, which is this body, after having acquired that, the next step is go to that abode where we will be able to acquire knowledge, which is Vidyalayam or schools or institutions that impart knowledge. அதனால் வித்யாகாரகன் நம்மளுக்கு தேவையான விதத்தில் ஆசீர்வதிக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய பயணங்களுக்கு தேவையான சித்தியும் புத்தியும் எல்லாம் நம்ம கூட நிற்கும். And to get the maximum out of such institutions, we should be blessed by the grace of the one who imparts this knowledge, Mercury. Only then our Siddhi and Buddhi, which is the intellect and our abilities, will be enabled to perform everything in the right manner. வசதிகளெல்லாம் நம்ம கூட இருந்தாலும் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா நமக்கு நம்மளை வழிநடத்தும் அந்த ஞானம்தான் நமக்கு பெருகி கொண்டிருக்கணும். Even if we are blessed with every possible asset and facility for all of that to work in the proper favorable manner, it is indeed wisdom which has to stay right in the front and guide us. எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும். Our heart should be over and above everything. ஹிருதயபூர்வம் அப்படின்னு சொல்லும்ல. Say soulfully from the core of our heart. கடவுளை நம்ம ஹிருதயத்தில் தான் வச்சுருக்கணும். We should keep the Lord in our heart only. மனசெல்லாம் எப்பவுமே மாறிக்கொண்டே இருக்கும்ல. Because our minds are so dynamically changing at all times. மனசுக்கு ஸ்திரதை இல்லைல்ல. The mind doesn't have any stability. அது ஒரு இடத்துல இருக்காது. It's never in one place. அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். Keeps on changing. அது தேவையானதுக்குள்ளேயும் போகும், தேவையில்லாததுக்குள்ளேயும் போகும். Sometimes it goes and gets engaged in good things as well as all those that's unwanted too. இந்த மனசை அடக்கணும், ஹிருதயத்தில் பார்க்கணும். So we should control our mind and see the Lord within our hearts. ஹனுமான் எல்லாம் பார்த்தீங்களா, ஸ்ரீராமசுவாமி மனசில் காட்டி கொடுக்கல, ஹிருதயத்தில் காட்டி கொடுத்தார். So Lord Hanuman did not reveal Sri Rama in his mind, but revealed Lord Rama's place in his heart. நம்மளெல்லாம் சொல்லுவாங்க, என்னோட மனசில் பகவான் இருக்கிறாருன்னு. ஆனால் அது பார்க்க முடியாதுல்ல, ஆனால் ஹிருதயத்தில் வச்சா பார்க்கலாம். So we may say many times that I have always the Lord in my mind, but that is a very unstable place to keep the Lord. So it's best to keep the Lord in our heart and see the Lord at all times. ஹிருதயம்னா அது உயிர்னு அர்த்தம். Because heart is actually the seat of the very life force of ours. என்னோட உயிர் தான் பகவான். We can see our life force is the Lord himself. நான் உயிரோடு இருக்கிறோமா, பகவான் தான் காரணம். So if we are alive, it is indeed the Lord alone who is the reason. இனிமேல் உயிரோடு இருக்க போகிறோமா, அதுக்கும் பகவான் தான் காரணம். Likewise, in the future also, the span which we are going to stay alive is also only because of the Lord. ஹிருதயபூர்வம் நம்ம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். And with our heart and soul, we need to serve the Lord. எதுவும் மேலே வச்சிருக்கக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் மேலே பகவானை வச்சிருக்கணும். So nothing should be placed above the Lord in our lives. தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி எல்லாம் பார்த்தீங்களா, ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார். So we know the example of Lord Hanuman, Anjaneya, constantly chanting the holy name of Lord Rama, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. நம்மளெல்லாம் நிறைய மலை தூக்கி கொண்டிருக்கிறோம்ல, அப்போ தூக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி வேணும்ல. Each of us is upholding so many mountains on top of us, so we need the strength to hold them aloft, isn't it? நமக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது.
So many responsibilities each one of us has. நம்ம எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கணும், So how active we actually need to be நம்ம லைஃப் சக்ஸஸ் ஆகணும்னா for our lives to be successful. இந்த ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் ஒவ்வொரு மலை தான். So each responsibility which we have is actually equal to a mountain. நம்ம எப்போவுமே சுமந்து கொண்டிருக்கிற 2 மலை இருக்குது. So always we keep bearing these mountains on top of us. Babaji says 2 of them. ஒன்று குடும்பம், One is our family. 2 வாழ்வதற்கான வசதியை அடைவதற்கு எந்த மார்க்கத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோமோ அந்த மார்க்கம். And second one is that path which we have chosen to make our livelihood so that we can be having facilities in our lives. வேலையும் வீடும். So the 2 responsibilities to the 2 mountains are work and home. இது ஒரு பறவையினோட 2 இறகுகள் போல. These are just like the 2 wings of a bird. இது ரெண்டும் நம்ம சரியான விதத்தில் ஹேண்டில் பண்ணணும். And both of these need to be handled very nicely. இது ரெண்டும் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும், சாஃப்டாக இருக்கணும். Both needs to be very sweet and soft. இல்லையா? இது இருந்து தான் நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கணும். Because these are the source of happiness for us. வேலையில் சந்தோஷம் கிடைக்கணும், வீட்டில் சமாதானம் கிடைக்கணும். At the place of work, we need to be happy and we need to get peace and contentment in our homes. வேலை செய்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன வேணும்? சந்தோஷம் வேணும். What do we need at our place of work? We need to be happy there. அப்போ தான் புத்தி வேலை செய்யும். Only then our mind will work, our intellect will work. அப்புறம் வீட்டில் என்ன வேணும்? சமாதானம் வேணும். And at homes, what do we need? We need peace and contentment. யூனிட்டி, ஐக்கியம், அதான் சமாதானம். When there is unity, that gives us peace. அந்த வீட்டில் இருக்கிற 4 பேரில் யாராவது ஒருவர் ஒரு தவறான மார்க்கத்தில் போனால் மிச்சம் இருக்கிற 3 பேருக்கு நிம்மதி இருக்குமா? சமாதானம் இருக்குமா? இருக்காது. அப்போ நம்மளோட வாழ்க்கை தான் வேலையும் வீடும். இதுதான் நம்ம கையில் இருக்கிற பெரிய 2 மலை. See, for example, in a family of 4, if one person is going the wrong way, will the other 3 be able to be peaceful? Not really. So Babaji explains these are the 2 prime areas which impact us. One is home and one is work. இதுக்கு 2க்கும் நடுவில் நம்ம ஒரு மெழுகுவத்தி மாதிரி இருக்கிறோம். We are just like a candle in between these 2. இந்த மெழுகுவத்தி நம்ம ஏற்றி வச்சுருக்கிறோம், அது எரிஞ்சு கொண்டே இருக்கும், மிளகு உருகி கொண்டே இருக்கும். So when we light a wax candle, what happens? The flame burns, but at the same time the wax is slowly melting, and அதான் நம்மளோட லைஃப். that is our life. ஆனால் இது 2ஐயும் நல்லா வச்சிருக்க வேண்டியது நம்மளோட தர்மம். It is our duty and responsibility, our dharma, to maintain both of these in a very stable manner. இதுக்கு தான் நம்மளெல்லாம் ஹிருதயபூர்வம் பகவத் சேவையில் லயமாக இருக்கணும். For that we need to be very soulfully, our heart needs to be totally absorbed and involved in the worship of the Lord. இதெல்லாம் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, நம்ம பகவானால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். Because actually the fact is we really can't handle all of these, but only the Lord alone can handle all of this. ஹனுமானால் மலை தூக்க முடியாது, ஆனால் ராமரால் தூக்க முடியும். அதுக்குத்தான் ஹனுமான் ஜெய் ஸ்ரீராம்னு சொல்லிட்டு தூக்குறார். So actually Hanuman knew he couldn't lift the mountain on his with his own might, so he knew that Lord Rama can lift it. So all the time he kept invoking the Lord by chanting his names, and Lord Rama lifted the mountain. மலை மேலே இருக்கிறவரை அழைச்சி கொண்டே நம்ம மலை ஏறி கொண்டிருக்கிறோம்ல. பழனிக்கு போகும்போது ஹரோஹரா ஹரோஹரான்னு சொல்லி ஏறுறோம். திருப்பதிக்கு போனால் கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லிட்டு ஏறுறோம். சபரிமலைக்கு போனால் சாமியை சரணமைப்பான்னு சொல்லிட்டு ஏறிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ மலை மேலே இருக்கிறவர் நினச்சாதான் நம்ம மலை ஏறலாம். So when we go undertake these pilgrimages to go to either Parani, Tirupati or Shabarimala, we know that we actually don't have the strength to cross the mountains. So we keep on invoking and calling on the Lord who resides on top of the mountain. We call Lord Muruga when we climb the Parani hill, and we call Lord Krishna, Narayana, Govinda, Govinda when we climb up the Tirumala hill. And when we go up the Shabari hill, we keep calling out to Lord Ayyappa to help us, give us the power to climb that mountain. வாழ்க்கையில் நம்ம எந்த காரியத்துக்கு அடி எடுத்து வைக்கிறோமோ
அதுக்கெல்லாம் நமக்கு பகவான் தான் ரட்சையாக இருக்கணும். So in our lives, each step which we take in our lives, it is indeed the Lord who has to come and offer protection. இந்த அளவுக்கு நமக்கு பகவான் பிரேம பக்தி இருக்கணும். To that level and intensity, we should have the deep loving devotion to the Lord. இந்த பிரேம பக்தி இப்போ இந்த அக்னிக்கு உஷ்ணம் இருக்குது, அதில் சந்தேகம் இல்லை. நம்ம யாரை தொட்டு பார்த்தாலும் அது சூடு. ஆனால் அந்த சூடு நமக்கு தெரியாது. பகவானில் பிரேம பக்தி இருந்தால் அந்த சூடு இருக்குது, அது நமக்கு தெரியாது. ஏன் தெரியுமா? இந்த பிரேம பக்தி அந்த உஷ்ணத்தை குறைச்சி கொடுக்கும் நமக்கு. Babaji says it is definitely true that the fire has got great heat intensity, but when we have that intense love for the Lord, then we will not feel that intensity of the heat. இந்த சூடு கீழே இறங்கிட்டே இருக்கும், இங்கேயும் சூடு இருக்கும். ஏன்னா அந்த சூடு நமக்கு தெரியாது, தெரியும் ஆனால் சுடாது. காரணம் இந்த பிரேம பக்தி நமக்கு இருந்தால் அந்த பிரேமத்தினால எந்த விதமான தியாகத்தை நம்ம நிர்வீரியமாக்கலாம். தியாகத்தை நிர்வீரியமாக்கி நல்ல யோகங்களை அடையலாம். There is definitely heat which flows downwards and upwards too. But when there is this intense devotion, intense involvement and connection to the Lord, then that is not felt, and all the sacrifices which are involved, they become of lesser consequence because we are able to overcome all of them. இப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மேலே நிறைய பிரேம பக்தி வச்சுருக்கு, நிறைய பிரேமம் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மேலே, இல்லையா? அந்த குழந்தைங்களுக்காகவே நம்ம எவ்வளோ நம்மளை உருக்கி வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். அப்படின்னாலும் கூட நமக்கு நம்மளை இருக்கிற மாதிரியே தெரியாது. ஏன் தெரியுமா? நம்ம குழந்தைங்களுடைய வெற்றிக்காக நம்ம போராடிட்டு இருக்கிறோம். அதனால அது கஷ்டமாக தெரியாது நமக்கு. Especially for parents, the parents undergo so many austerities and penances for the sake of their children, to bring them up and to take them to good levels of success. But because of the love they have for the children, all the sacrifices which they perform are actually not felt by them, because it is driven by that intense love for their children. நம்மளெல்லாம் காலையில் நம்மனா வீட்டிலையே நிறைய வேலை இருக்குது, அதை முடித்து வேலைக்கு போகணும், வேலை முடித்து வந்தால் வீட்டில் திருப்பி வேலை இருக்கும், நமக்கு படுக்கிற வரைக்கும் வேலை தான். It's like each of our householders' life. Wake up early in the morning, then there are jobs to be performed, and there's throughout the day we are very busy, come back home again, cook and feed the family, so many other jobs. Till the time we sleep, we're constantly busy. தெரியுமா? இதொன்றும் நமக்கு கஷ்டமாக தெரியாது. நம்ம குழந்தைங்க நல்லா இருந்தால் போதும், அதுதான் நம்மளோட பிரார்த்தனை. But none of this is felt by the parents, because the sole motive is that our children should be happy and they should grow up well. அதுதான் இந்த பிரேம பக்தியோட பவர். That is the power of intense love we have. இது ஒரு மகா யக்ஞம். We have witnessed is a very intensely powerful yajna. எப்படின்னா நம்மளெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்குறோம்ல வாழ்க்கையில், அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இன்றைக்கி கூட இங்கே இருக்கிறோம், இல்லையா? இங்கே வந்திருக்கிறோம்ல, அந்த நம்பிக்கை தான் காரணம். சுவாமியை நம்பி இங்கே வந்திருப்பீங்க, இல்லைன்னா சுவாமி செய்கிற சேவையை நம்பி வந்திருப்பீங்க. அப்போது சுவாமி நம்பினாலும், சுவாமி செய்கிற சேவையை நம்பினாலும், சுவாமியால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற நன்மைகளை நீங்கள் நம்பி வாழ்ந்தாலும், எல்லாத்துக்கும் இந்த நம்பிக்கை தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்குது. இப்போ நீங்களெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருப்பீங்க, இல்லையா? அந்த நம்பிக்கை வச்சுருக்கு, அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் காப்பாற்றணும்ல, உங்களோட நம்பிக்கையை நாங்கள் காப்பாற்றணும். அதுதான் குருவோட தர்மம். அப்போது நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருக்கும். இப்போ உங்கள் கையில் அழுக்குப்பட்டுதா, ஒரு காரணம் இருக்குது. சும்மா அழுக்கு வராது, ஏதோ ஒரு அழுக்கு இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய்ட்டு கையை வச்சுருப்பீங்க, இல்லையா? அப்போ தான் அழுக்கு தெரியுது கையில். அப்போது இந்த அழுக்கு போகணுன்னு என்ன செய்கிறது? இது எங்கேயாவது கொண்டு போய் ஒப்படைச்சாதான் அது போகும். இப்படியே கையை வச்சுட்டு இருந்தால் போகுமா? போகாது. அந்த கையை இன்னொரு டவல் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் துடைக்க வேண்டி வரும், இல்லையா? அப்போ அந்த டவலில் வந்துடுச்சு அந்த அழுக்கு. அழுக்கு போகலை, அழுக்கு இங்கே இருக்குது.
இல்லைன்னா நம்ம தண்ணியில் போயிட்டு கழுவணும். அப்போ இந்த தண்ணியோட போகுது இல்லையா? அப்போது ஏதாவது ஒரு உபாதி நமக்கு தேவை இருக்குது, நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு. அந்த உபாதியை நம்ம தேடுறோம். இப்போ நம்ம முகத்தை பார்க்குறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி வேணும். முகம் நமக்கு இருக்குது, நமக்கு தெரியும் நம்ம முகத்தோட பாவம் இல்லை. ஆனால் அது பார்க்கணுன்னா கண்ணாடி வேணும்ல. எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கக்கூடிய கண்ணு இங்கே இருக்குது. ஆனால் இந்த கண்ணு கொஞ்சம் பகவான் இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் வச்சுருந்தா முகமெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அதை கொஞ்சம் உள்ளுக்கு வச்சுட்டேன் இல்லையா? ஆனால் நம்ம ஃபேஸ் பார்க்கணுன்னா நமக்கு என்ன வேணும்? ஒரு கண்ணாடி தேவை இருக்குது இல்லையா? அப்போ இதே மாதிரி நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு உபாதி வேணும். நம்ம பிரச்சனையை எடுத்துக்கிறதுக்கு யாராவது தயாராக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். பிரச்சனை தானாக போகாது, அது எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். புரிஞ்சுதான்? இப்போது சாமி சொன்ன மாதிரி இந்த டவல் நம்மளோட கையில் இருக்கிற அழுக்கை எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். ஆனால் அழுக்கப்பட்ட உடனே டவலை தேடுறோம் துடைக்கிறதுக்கு இல்லையா? அப்போது இந்த டவல் அதுக்கு தயாராக இருந்தால் தான் அந்த அழுக்கு நம்ம கையை விட்டு போகும். அப்போது நமக்கு வாழ்க்கையில் எத்தனையோ தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் வந்த அழுக்குகள் எல்லாம் இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் குளிக்கிறோம். ஆனால் ஒரு நாள் குளிக்கலைனாலே நமக்கு கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருக்கும், அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா? குளிக்காமல் நீங்கள் படுக்க போனால் உங்களுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாய் கழுவாமல் இருந்தால் அது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா? அப்போது சில நேரத்தில் நம்ம அழுக்கு வந்த நேரத்தில் அந்த அழுக்கை கழுவி சுத்தப்படுத்தாமல் எல்லாம் படுத்து தூங்கியிருப்போம். அப்போ இதெல்லாம் ஒரு பேடு ஸ்மெல்லாகிட்டு நம்மளை சுற்றி இருக்கும். அப்போது நம்ம இதெல்லாம் ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணணும், இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும். அதுதான் பரிகாரம்னு சொல்கிறது. இப்போ எவ்ரிடே நீங்கள் குளித்து எவ்ரிடே நீங்கள் துவைச்சி அப்படி நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரோட்டோக்காலில் வாழ்கிறதா இருந்தால் பரிகாரங்கள் ஒன்றும் தேவையில்லை. நீங்கள் உங்களோட லைஃபே உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொன்றும் பரிகாரம் தான். ஆனால் சில நேரத்தில் நம்ம அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டோம். நமக்கு டைம் இல்லை, ஒன்றுக்கும் ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்து கும்பிட்றதுக்கு நேரம் இல்லை. நம்மளால ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம். பின்ன ஏதோ ஒரு கடவுள் ஒரு பயம் இருக்குது, அதனால நம்ம கடவுளெல்லாம் வச்சு நல்லா சேவிச்சுட்ருப்போம். கும்பிடலைன்னா அவர் தண்டிப்பாரா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது நமக்கு. ஆனால் எந்த கடவுளும் நம்ம கும்பிடலைன்னா தண்டிக்கலாம் மாட்டோம். கடவுளோட வேலை தண்டிக்கிற வேலை ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம அப்படி தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. எந்த கடவுளும் யாரையும் தண்டிக்க மாட்டார். ஆனால் நம்மளோட கர்மா நம்மளை தண்டிக்கும். நம்மளோட கர்மா நம்மளை தண்டிக்கும் இல்லையா? இப்போ நம்ம சரியான முறையில் சாப்பிடலைன்னு வச்சுக்கோ, ரொம்ப காலம் நீங்கள் சாப்பிடாம அந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் கவனம் இல்லாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா அதன் காரணம் கொண்டு ஒரு பிரச்சனை வரும். அந்த சாப்பிடாதபடியாக ஒரு பிரச்சனை வரும். சம்டைம் அல்சர் வரும், சம்டைம் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் லோ ஆகும். நீங்கள் சாப்பிடலன்னா அப்படியெல்லாம் நடக்கும். அப்போ உங்களுக்கு மயக்கம் வரும், தலை சுற்றும். அப்போது நீங்கள் காரணத்தை தேடுவீங்க. ஐயோ எனக்கு தலை சுற்றுதுன்னு சொல்லிவிட்டு காரணம் தேடும்போது டாக்டர்கிட்ட போகணும்னு சொல்லும். ஐயோ விட்டமின்ஸ் எல்லாம் டவுனாக இருக்குது, சீக்கிரம் அந்தந்த சாப்பாடுகளில் சாப்பிடுங்க. இது சீக்கிரம் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு டேப்லெட்லாம் கொடுப்பாங்க, இல்லை இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. ஏதாவது ஒரு 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 வழி காட்டும் நமக்கு. அப்புறம் நம்மள்ட்ட டாக்டர் என்ன சொல்ல தெரியுமா? நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிடுங்க, டைமுக்கு சாப்பிடுங்க. சாப்பிடாதபடியாக தான் அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இல்லையா? இப்போ நமக்கு சுகர் வருத்தம் வந்தால் டாக்டர் நம்மள்ட்ட சொல்லணும், சுகர் சாப்பிடாது. சுகர் வருத்தம் ப்ராப்ளமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்கிறோம். அப்போ சில விஷயங்களெல்லாம் நம்ம சரியான முறையில் செய்யலைன்னா அது நம்மளோட லைஃபுக்கு ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் அமாவாசை, இந்த அமாவாசைக்கெல்லாம் நீங்கள் குளித்து கும்பிட்டு விளக்கு ஏற்றி வைக்கலைன்னா அது ஒரு கடன் தான். பிதுரு கடன் தான். மாதம் மாதம் அமாவாசை வரும். நம்ம சஷ்டி விரதம் பிடிக்கிறத விட
ஏகாதசி விரதம் பிடிக்கிறத விட அமாவாசை விரதம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அமாவாசை விரதம் நம்ம ஒரு விஷயம் சாதிக்கிறதுக்கு வியாழக்கிழமை விரதம் பிடிப்போம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம் பிடிப்போம், செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் பிடிப்போம். இந்த மாதிரி விரதங்கள்லாம் நம்ம நிறைய பிடிக்கும். ஆனால் அமாவாசை விரதம் நம்ம எவ்வளோ பிடிக்கிறோம்? நம்ம பித்ருக்களுக்காக நம்ம ஏதாவது பண்ணுறோமா? நமக்கு ஏதோ கிடைக்கணுன்றதுக்காக நம்ம வெள்ளிக்கிழமையில் விரதம் பிடிக்கிறோம், செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் பிடிக்கிறோம். நம்ம பித்ருக்களுக்கு என்ன கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்கறதுக்கு அமாவாசைக்கு விரதம் பிடிச்சு கொடுத்தோமா? அது முக்கியம். அதனால தான் அமாவாசைக்கு நம்ம குளித்து கும்பிட்டு விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வச்சு அந்த பிதர்களுக்கான பிரார்த்தனா நமஸ்காரம் பண்ணினாலே நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். முக்கால்வாசி பிரச்சனைக்கும் காரணம் பிதிர் தோஷம்தான். நம்ம யாரும் சரியான முறையில் பிதர்களை கவனிக்கிறதில்லை. வாழ்கிற காலத்துலேயும் கவனிக்க மாட்டாங்க, மேலே போனாலும் கவனிக்க மாட்டாங்க. இந்த காலம் அப்படி இருக்குது. உனக்கு நேரம் இல்லை, பிள்ளைங்களுக்கு அப்பா அம்மாவெல்லாம் வச்சு பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லை, அப்பா அம்மாவை அனுசரித்து வாழ்கிறதுக்கு மனசு இல்லை. எல்லாம் அம்மா அப்பா ஒன்று சொன்னால் அதுக்கு மேலே சொல்லும். அப்பா அம்மா கூட சண்டை பிடிக்கிறது, அப்பா அம்மா கூட ஃபைட் பண்ணுறது, அப்பா அம்மா விட்டுட்டு ஓடுறது, அப்புறம் அப்பா அம்மா பின்னாடி வந்து பிச்சை எடுக்க வேண்டி வருது, வாடா கண்ணான்னு சொல்லி வைக்க வேண்டி வருது. இதெல்லாம் மானிட பிறப்புகளில் இருக்கிற தவறுகள். எப்போவுமே நம்மளுடைய லைஃப்பை எப்போவும் அந்த பயபக்தியோடு வச்சுக்கணும். பயம் வேணும், பக்தி வேணும், அந்த பகுமானம் வேணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய லைஃப்பில் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஃபேமிலி இருக்குது, ஃபேமிலி நம்ம நல்லா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் இப்போ நமக்கு பேங்கில் இருக்கிற காசு எடுத்துகிட்டு மார்க்கெட்டில் போனால் கிடைக்குமா? தாலி மாலையில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும், லைஃபு கிடைக்காது இல்லையா? தாலி மாலையில் நமக்கு ஜுவல்லரியில் போயிட்டு வாங்கலாம், காசு கொடுத்தா கிடைக்கும். காசு கொடுக்கலனாலும் லோனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பே பண்ணால் போதும், அப்போ தருவாங்க, இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தருவாங்க. ஆனால் லைஃபு கிடைக்குமா? கிடைக்காது. ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நமக்கு காசு கொடுத்தா கிடைக்குமா? இல்லை. அது டிவைன் பிளஸ்ஸிங்ஸ், இயற்கை நமக்கு தரணும். அப்போ எவ்வளோ நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் லைஃப்பை. நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், நம்மளை வழி நடத்துகிறவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், நம்ம சம்பாதிச்ச சம்பாத்தியங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் மானவ தர்மம். இந்த தர்மத்தை நம்ம ரொம்ப பரிபாலிக்கணும். மனுஸ்மிருத்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரந்தம் இருக்குது, மனுஸ்மிருதி. அந்த கிரந்தம் படித்து பார்த்தா நமக்கு தெரியும் வாழ்க்கையோட வேல்யூ, நம்ம லைஃபோட வேல்யூ. நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு தவறுகளுக்கு நமக்கு கிடைக்கிற தண்டனை அதில் எழுதியிருக்கு அந்த ஸ்மிருதியில். சும்மா நீங்கள் கருட புராணம் கேட்டு பாருங்க. கருட புராணம் சும்மா யூடியூப்லலாம் இருக்கும், சில மகாத்மாக்கள் அது பாராயணம் பண்ணி அதோட வியாக்கியானம் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. கருட புராணம், அந்த புராணம் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு தெரியுமா இந்த பித்ருக்களுக்கு. நம்ம பித்ருக்கேரியங்கள் பண்ணலைன்னா அதனால் நமக்கு வர கஷ்டங்கள்லாம் அதில் போட்டிருக்கு. பித்ரு காரியங்களெல்லாம் நம்ம சரியான முறையில் பண்ணலைன்னா அதன் மூலம் நமக்கு வருகின்ற வேதனைகள் அதில் போட்டிருக்கு. கருட புராணம் அதுதான் சொல்லியிருக்கு. இப்போ ராமாயணம் மாதிரி தான் கருட புராணம், பகவத்கீதா மாதிரி ஒரு புராணம் தான், ஸ்கந்த புராணம் மாதிரி தான் கருட புராணம். ஆனால் கருட புராணத்தில் பித்ருக்களோடு ரொம்ப கனெக்டடு அந்த புராணம். நம்ம நீங்கள் புஸ்தகம் வாங்கி படிக்கணும்னு தேவையில்லை. கருட புராணம் எல்லாம் யூடியூப்பில் போய் டைப் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சும்மா அதை படித்து அதை வியாக்கியானம் பண்ணுறாங்க, அதில் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்போல்லாம் நமக்கு நிறையா விஷயங்கள் உணர வரும். எப்போவுமே நம்ம சமைப்புன்னு சொல்லுவேன், நம்ம அநேகம் விரதங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். நம்ம மாதத்தில் அமாவாசைக்கு விரதம் பிடிங்கோ. காலையில் எழும்பி குளித்து கும்பிட்டு விளக்கு ஏற்றி நமஸ்காரம் பண்ணி உங்கள் பிதர்களை நினச்சி ஏதாவது ஒன்று வச்சு கொடுங்க. ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சு கொடுங்கோ. உங்கள் பிதர்களை தியானம் பண்ணிவிட்டு யாரெல்லாம் இறந்து போயிருக்கிறோன்னு நமக்கு தெரியும், தெரியாதவங்களும் இருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் நினச்சிட்டு எங்கள் கூட இருங்கோ, எங்களை வழி நடத்துங்கோன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி வச்சாலே போதும். எள்ளும் தண்ணியும் கொடுத்தா போதும்.
அவ்வளோ சிம்பிள். நம்ம பகவானுக்கு பாயசம் எல்லாம் கொடுக்கணும், ஆனால் பித்ருக்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி கொடுத்தா போதும். இது சுலபமாக கிடைக்கும், நமக்கு வேலை இல்லை. பச்சை தண்ணி போதும், ஒரு சொட்டு எண்ணெய் போதும். சும்மா அதை வச்சு கொடுத்து கும்பிட்டா எவ்வளோ புண்ணியம் கிடைக்குது பாருங்க. பின்ன சமைக்கிற சாப்பாடுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணி அவங்களுக்கு வச்சு கொடுத்தா சரி. ஏதோ வாயில்லாத ஒரு ஜீவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா சரி, ஏதோ ஒரு பறவைக்கு சாப்பாடு போட்டால் சரி. அப்போ பித்ருக்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அவங்க தான் நம்மளுக்கு கூட இருந்து நம்மளை வழி நடத்தும். ஒரு அப்பா அம்மா லண்டனில் இருக்குது, குழந்தை அமெரிக்காவில் இருக்குது. இந்த அப்பா அம்மாவோட மனசு எங்கே இருக்குது? அமெரிக்காவில் இருக்கிற குழந்தையோட தான் இருக்குது. ஒரு நாள் அந்த குழந்தை கூப்பிட்டு கதைக்கலைன்னா அந்த அப்பா அம்மாவோட மனசு எப்படி இருக்கும்? வேதனையாக இருக்கும். அதுதான் அந்த அட்டாச்மெண்ட், ஆத்மபந்தம். அப்போ அப்பா அம்மா லண்டனில் இருந்தாலும் கைலாசத்தில் இருந்தாலும் அவங்க மனசு எங்கே இருக்கும்? இவங்களோட இருக்கும். அப்போ அந்த அட்டாச்மெண்ட்டு விட்டு போகாது. இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை நம்ம எப்போவுமே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும். நம்மளெல்லாம் அந்த லைஃபோட டெப்த்து, அதான் நம்மளோட பித்ருக்கள். பித்ருக்களை நல்லா கும்பிடணும். அப்புறம் நல்ல குரு மார்க்கத்தில் இருக்கணும். நமக்கு ஒரு குரு வேணும் வாழ்க்கையில், அது 100% வேணும். நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் வரும்போது அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு குரு வேணும் இல்லையா? எத்தனையோ மக்கள் பகவான் ஷிரடி சாய்பாபாவோட சச்சரிதத்தெல்லாம் குருவாக வச்சுருக்கு. ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் புஸ்தகம் எடுத்து திறந்து பார்க்கும், அப்போ அதில் ஆன்சர் வரும், டிவைன் மெசேஜ் வரும். இதை மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது லைஃப்பில். நமக்கு கட்டாயம் குருவோட ஒளி வேணும். நம்மளை வழிநடத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை இருக்குது, நம்மளை கைட் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி தெய்வீகம்னா உண்மையாக நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு தர்ம காரியங்களும் தான். நம்ம செய்கிற சேவை தான் தெய்வம். கடவுள் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் தான் கடவுள்னு சொன்னது ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம எத்தனையோ கடவுளை சேவிக்கிறோம். ஏதாவது கடவுள் நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் தான் கடவுள், என்ன நீங்கள் சேவிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கா? எந்த கடவுள் அப்படி சொன்னதில்லை. இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா மதுரையில் அவதாரம் எடுத்தார். அவர் அவதாரம் எடுத்துட்டு நான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மா, நான் பீடத்தில் உட்காரப்பாரன், எல்லோரும் என்ன கும்பிடுங்கன்னு சொன்னதுண்டோ? அவர் வாழ்ந்து காட்டினார். அவரோட வாழ்க்கையிலிருந்து அநேக மக்கள் கடவுளை கண்டார். இப்போ பகவான் ஷிரடி சாய்பாபா ஷிரடியில் வந்து இருந்து நான் தான் பரமேஸ்வரன் என்று சொன்னாரா? இல்லை. அவரோட வாழ்க்கையை பார்த்து மக்கள் உணர்ந்துட்டார் இவர் கடவுள் என்று. அந்த உணர்வு தான் தெய்வம். அந்த உணர்வு எங்கே வரும்? இப்போ நம்மளெல்லாம் நல்லதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளை பார்த்து கூட நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் தெய்வம் அப்பா. ஒருத்தர் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் போய் உதவி பண்ணால் அந்த நீங்கள் கொடுக்குற உதவி எடுத்துகிட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்கள் கடவுளப்பா இல்லையா, நீங்கள் தான் கண்கண்ட தெய்வம் அப்பா. உண்மை. நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு சேவையிலும் தெய்வம் இருக்குது இல்லையா? ஒவ்வொரு பூவுக்கு ஒரு கந்தம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு சேவைக்கும் அநேக மகத்துவங்கள் இருக்குது. ஆனால் சேவை செய்யும்போது நல்ல சோதனை வரும், அதான் உண்மை. எந்த சேவையில் போனாலும் சோதனை வரும். இங்கே அப்புறம் கோவிலெல்லாம் கட்டி சாமியை வச்சு 10 பேரை சேர்த்து பிடிச்சி அந்த கோவில் நல்லா கொண்டு நடத்துறதுக்கு முயற்சி எடுத்து பாருங்க, உங்களுக்கு நிறைய அடி கிடைக்கும். ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்போதும் நிறைய அடி கிடைக்கும். அதுதான் இந்த உலகம். அதுக்காக நம்ம சேவை விட்டுட்டு ஓடக்கூடாது. புரிஞ்சுதான்? சில சேவையிலெல்லாம் நம்ம ஆழமாக போயிட்டோம்னா பல பேர் நம்மளை ப்ளேம் பண்ணுவாங்க, பல பேர் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவாங்க. நல்லா சபை. இப்போ ஒரு காலத்தில் ஷிரடி சாய்பாபாவை எல்லாம் கல் எடுத்து அடித்தாங்க, சத்ய சாய்பாபா துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டாங்க இல்லையா? சரவண பாபா மேலே நிறைய ப்ளேம் பண்ணாங்க, அப்படி இப்படின்னாலும் சொன்னாங்க. இதெல்லாம் நடக்கும். நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு சேவா மார்க்கத்தில் பயணம் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை வரும். ஆனால் அதுக்காக நம்ம சர்வீஸை விட்டு டிஸ்டன்ஸில் போகக்கூடாது.
சர்வீஸ் இஸ் எ காட். சேவை தான் கடவுள். கடவுளை நம்ம தரிசிக்கணும்னா சேவை மார்க்கத்தில் தரிசிக்கலாம். நீங்கள் அரிசி எடுத்து அப்படியே கையில் பிடிச்சிட்டு இருந்தால் பசி ஆறுமா? இல்லை. அதை சமைச்சு சாப்பிட்டா தான் பசி ஆறும். அந்த சமைச்சு சாப்பிட்றது தான் சேவை. ஆனால் சமைக்கிற நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் சூடு எல்லாம் மேலே படும். சமையல் அறையில் போய்ட்டு 1 hour நின்றுட்டு சமைச்சு பாருங்க, நீங்கள் வேர்க்கும். அடுப்பெல்லாம் ஏற்றிட்டு குக்கிங் தொடங்கிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்கள் வேர்க்கும். அந்த உஷ்ணமெல்லாம் உங்கள் மேலே தான் படும். ஆனால் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டோம். ஆனால் சமைச்சு சாப்பிட்டா பசி ஆறும். ஆனால் சமைக்கிற வரைக்கும் கஷ்டம்தான். ஆனால் இந்த கஷ்டமெல்லாம் சாப்பிட்ற நேரத்தில் போயிடும். அதுதான் லைஃப். ஆனால் சேவை பண்ணும்போது எவ்வளோ தியாகம் வந்தாலும் நம்ம சேவையை நல்லா உயர்த்தி பிடிக்கணும். அது நமக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷம். நம்மளை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் பகவான். எல்லாருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா? இப்போ ஒரு கோவில் இருந்தால் அந்த கோவிலில் கும்பிடுவதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவாங்க. ஆனால் அந்த கோவில் இருக்கிற சுவாமியோடு இருந்து சுவாமிக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 பேர் 20 பேர் தான் இருப்பாங்க. சரியா? கோவில் மூடுற வரைக்கும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க கோவிலை சுற்றி கும்பிடுறதுக்கு. ஆனால் கோவில் மூடினா அந்த கோவிலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஒரு 4 பேர் தான் இருப்பாங்க. அப்போ அந்த 4 பேரில் ஒரு ஆளாக இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சா அது போதும். அதான் அந்த சேவா மகிமா. எப்போவுமே நம்ம சர்வீஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்மளை கடவுள் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அதனால நம்ம அந்த கடவுளை இறுக்கி பிடிச்சிட்டு சர்வீஸை கண்டினியூ பண்ணணும். பல பேர் வருவாங்க, நீங்கள் யார் என்னெல்லாம் கேட்குறதுக்கு. அப்போல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் பகவான் சரணம். வேற ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது, பகவான் சரணம். அவ்வளோ சொன்னால் போதும். அப்போ நமக்கு எல்லாத்துலேயும் ஜெயிச்சு காட்ட முடியும். இப்போ சபரிமலைக்கெல்லாம் போகும்போது நிறைய புலியெல்லாம் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அந்த காலத்தில். அப்போல்லாம் என்ன, அந்த போய்கொண்டு இருக்கிற பக்தர்கள் என்ன சொல்லும்? சாமியே சரணம் ஐயப்பா. நரி வந்தாலும் சரி, புலி வந்தாலும் சரி, யானை வந்தாலும் சரி. வேறு காட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். காட்டுக்குள்ளே எல்லோரும் தானே இருக்கிறாங்க. ஐயப்பன் இருக்கிற காட்டில் புலி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஐயப்பன் சொல்லலையே. ஐயப்பனே புலி வாகனமாக வச்சுருக்கிற இல்லையா? ஐயப்பனுக்கு காவலிட்டு புலி படுத்துன்னு இருக்கு. அப்போது அந்த புலியோடு இருக்கிற ஐயப்பனை தேடி நம்ம போகும்போது சில நேரத்தில் புலியெல்லாம் வரும் முன்னாடி. அப்போ கூட நம்ம என்ன சொல்லணும்? புலி மேலே இருக்கிறவரை புகழ்த்தி பாடணும், சாமியே சரணம் ஐயப்பா. அப்போது எந்த புலி நம்மளை தாக்காது. அதான் ஃபெய்த்துன்னு சொல்கிறது. சேவா, நம்பிக்கையோடு நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு சேவையும் நமக்கு தெய்வத்தை காட்டித்தரும். தெய்வம் என்றது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு நல்ல அனுபவங்களும் தான். எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு நல்ல அனுபவங்களும் தெய்வம்தான். தெய்வத்துக்குன்னு ஒரு ரூபம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம விருப்பத்துக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ரூபம் வச்சு சேவிக்கிறோம். அதுதான் அதான் ஒன்று. எந்த ரூபமும் வைக்காமல் சேவிக்கிற இடங்கள் இருக்குல்ல. சில ஆராதனாலயங்களில் போய் பாருங்க, விக்கிரகமே இருக்காது, விக்கிரக ஆராதனையே இருக்காது. இப்போ மோஸ்கில் விக்கிரகம் இருக்கா? இல்லையே. அதே மாதிரி அநேகம் விக்கிரகமே வச்சு விக்கிரகம் இல்லாமல் விளக்கில்லாமல் எல்லாம் சேவிக்கிறவங்க இருக்குது. விளக்கும் தேவையில்லை, விக்கிரகம் தேவையில்லை, பிரம்மத்தை மட்டும் சேவிக்கிறவங்களுக்கும் இருக்குது. இப்போ ரிஷி முனிவர்கள் எல்லாம் காட்டுக்குள்ளே போய் அப்படியே விளக்கு வச்சு விக்கிரகம் வச்சா பூஜை பண்ணாங்க இல்லையே. அவங்க அப்படியே கண்ணை மூடி பிரம்மத்தை சேவிச்சோம். அதிலிருந்து தான் அந்த விளக்கம் விக்கிரகங்கள் எல்லாம் வந்தது, கோவில்கள் எல்லாம் வந்தது. அப்போது பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை, ஒன்று மட்டும்தான் தேவை இருக்குது, ஆத்மார்த்ததா. ஆத்மார்த்தமாக இருந்தால் போதும். ஒரு கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கிற குழந்தை மாதிரி. இந்த குழந்தை இருக்குல்ல, அந்த பாவத்தில் இருந்தால் சரி. அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி. எல்லாரும் நல்லா ஆத்மார்த்தமாக சேவை பண்ணுங்க. இந்த உலகத்தில் நம்மளெல்லாம் சேவை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். இந்த மிலிட்ரியில் வேலை கிடைக்கணுன்னாலே ரொம்ப கஷ்டம்தான் இல்லையா? ஒரு மிலிட்ரியில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும்னு ரொம்ப கஷ்டம்தான். நிறைய ட்ரைனிங் எல்லாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும், ஓடணும், குதிக்கணும் இல்லையா? மேலே ஏறணும், இறங்கணும்.
அநேகம் ட்ரைனிங் எல்லாம் முடித்தா தான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். வேலை கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு வேலை தான். அப்புறம் உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கை விட டஃப்பான வேலைகள் எல்லாம் வரும். அப்போது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும், அது உண்மை தான். ஆனால் சில பிரச்சனைகளை நம்ம ஜெயிச்சாதான் நம்ம பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும். அதனால் சர்வீஸ் மைண்டில் நம்மளெல்லாம் லைஃப்பில் அப்படியே இருந்துட்டோன்னா அந்த சர்வீஸ் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து தரும். அதான் தர்மமே தெய்வம், தர்மத்தை நாடி தெய்வத்தை அடையணும். தர்மந்தான் தெய்வம். அந்த தர்ம தெய்வம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, தர்மத்தின் மூலியம்தான் தெய்வத்தை அடையலாம். அதனால் நம்மளெல்லாம் நல்ல சர்வீஸ் பண்ணி நம்மளுடைய எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு புண்ணியத்தை சேர்த்து வைக்கணும். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம புண்ணியத்தை சேர்த்து வைக்கணும். பணத்தை ஒன்று நம்ம சேர்த்து வைக்க தேவையில்லை, அவங்க உழைச்சி சம்பாதிச்சு சாப்பிட்ருவாங்க. இப்போ நம்ம அப்பா அம்மா நமக்கு எல்லாமே சம்பாதிச்சு கொடுத்தோமா? இல்லையே, ஏதோ ஒரு அளவுக்கு கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் இந்த நாட்டுக்கு வந்துட்டு சம்பாதிச்சுட்டு இப்போது நல்லா இருக்கிறோம். நம்ம இந்த நாட்டுக்கு வரும்போது என்னத்தை கொண்டு வந்தோம்? மில்லியன் கணக்கில் கொண்டு வந்தோமா? இந்த நாட்டில் கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமா? இல்லையே. இங்கே வந்து உழைச்சி ஒவ்வொரு படிப்படியாக ஏறி தான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம். அப்போ காசு பணம்ன்றதெல்லாம் தானாக வரும், ஆனால் புண்ணியம் தானாக வராது. அது நம்ம உழைச்சா தான் வரும். ஆன்மீக பயணம், தார்மீகமான யக்னங்கள் எல்லாம் நமக்கு புண்ணியத்தை தரும். அந்த புண்ணியம் நம்ம சேர்த்து வைக்கணும். புண்ணியம் சர்வதையும் காக்கும். இப்போது அப்பா அம்மா வேலை நல்லா வச்சு பார்க்கணும் லைஃப்பில். We should always take very good care of our parents. அப்புறம் பிதர்களெல்லாம் நல்லா நினச்சி பார்க்கணும். And we should always remember and offer our mental prostrations to our ancestors. குருவை நம்ம உயர்த்தி வச்சு வாழணும். And we should keep our Guru in a very high pedestal and lead a life. கடவுளை நம்ம எல்லாத்துலேயும் கண்டுகொண்டே வாழணும். And we should constantly see the Lord's presence in everything around us. Babaji explains that we all came here keeping some faith. We had some faith, and that was the root cause of our coming here. Babaji explains that if our hands are dirty, so to remove that dirt we need another instrument. We need another thing that will take the dirt away. It could be a towel, it could be the water which we rinse our hands to get that dirt away. So there should be something that is ready to take that dirt away from us. So the Guru, out of his immense kindness, he is ready to take all the dirt and all the accumulated filth which we are carrying with us by virtue of our deeds, which could be right or incorrectly performed, or intentionally or unintentionally carried on baggages which we are bringing along with us, which is the dirt and dust which is on our soul. Babaji explains that a hand cannot just get dirty or greasy of its own. There is a root cause. We must have gone and put our hand in something that is unclean, and hence our hands have become unclean. So our actions are actually those which are similar to getting our hands dirty. And many a times if we perform regular spiritual activities on a regular basis, then that itself becomes an act of cleansing all that is unwanted which we have accumulated. So for example, if we go to sleep after eating without cleansing our mouth, then there is a bad odor. And if it is for a day or so, we can rectify it. But if it is a continuous process, then it starts accumulating and starts impacting in many ways. So if we are able to cleanse ourselves on a regular basis, then dirt doesn't get accumulated to a very great level. But when it is accumulated, then it becomes a cause of pain. Babaji explains that if we are having incorrect food habits, then we could often end up having ulcers, and at that time when we go to the doctor for treatment, they would give us some medication, or we could be going down in vitamins, we could be diminishing our levels of required vitamins in our body. So that often leads to the doctor giving us prescriptions either orally, or sometimes if it is very badly depleted, then we are given injections too. So these are the if you compare them
in our lives. So if there are deeds which are accumulated from a long time which need very drastic actions, they are called pariharas, or these are the worship processes which are recommended by astrologers or someone else. So many a times Babaji explains how to see our own face we need a mirror. So likewise, to understand what is to be done, we need to have a guru, someone who can show us the path. And Babaji also explains that we perform many acts of austerities to achieve or attain something, worship to get something, but we often forget that we need to also revere and take care of our parents and our ancestors when they are with us and when they are without our bodies also. So many a times parents are in one place and children are in another place, so the hearts of the parents are constantly in that place where the child resides. Even when they are in their bodily form, even when they leave their form, they are constantly worried about our well-being. And if we are not able to take care of them either when they are with us or when they leave their bodies and go away, that indeed becomes a very big debt. And most of the sufferings which all of us are undergoing are a result of not being able to fulfill the responsibilities which we owe to our ancestors. So the bare minimum is think about them on the days of Amavasya or the new moon days. That is the days which is very powerful for remembering and offering our grateful thanks to the ancestors. The bare minimum we can offer is just a glass of water in their memory. That itself will please them, and thus we will be absolved of many of those debts which we have incurred by not remembering or being grateful to our ancestors. So there are many wonderful scriptures. The prominent ones among them Babaji mentioned was Manusmriti and Garuda Purana. These are the ones which are explaining the duties of a human being when we have a birth of a human, and also the punishments or the ill effects which we could incur because of not doing many things. So we don't need to read them on the YouTube. There are many great souls who have extolled or explained in the essence of Garuda Purana, and Garuda Purana mainly mentions about ancestors or the problems which we could face when we do not perform the duties which we ought to perform to our ancestors. And Manusmriti also clearly delineates what we should do and what happens when we don't do the duties which we are supposed to perform. And Babaji explains how the role of ancestors, role of our parents, when they are alive, we need to take care of them. That is our important duty. And also taking care of ancestors, because rest everything in life we can purchase from wherever we wish to if we have money, but the happiness, the home, the harmony in home, the overall welfare of life, that is obtained only by blessings, and majority of that is by the ancestors. After that is the gurus. So when we have intense faith in the one who is showing us the path and guiding us in the path of life towards the higher goals of life, that is a true guru. Whenever he is in front of us also, he is the only one who can guide us. And there are many devotees, example Shirdi Sai Baba devotees, when they intensely pray to Lord Shirdi Sai Nath and ask for a solution, many a times when you open the Sai Satcharitra, you might find the right answer which is almost tailor-made for you. That is the intense relation we have with Guru, either in the form or even when he is left his body, the Guru always guides us. And finally Babaji explains our duty towards God. Our God doesn't actually have one particular form. He is omnipresent and omniscient, and the experiences which we get by blessings is actually, they are the forms of the Lord. Even when Lord Krishna took avatara, he never stood on a pedestal and said, "Here I am God, come and worship me." Neither did Lord Rama, nor did Lord Shirdi Sai Nath. Nobody ever revealed that divinity and demanded worship. But those who perform worship out of love and devotion, they saw the Lord in many places, in many ways, and in many experiences. And this is performed only, this connection with the Lord is derived from seva.
which is upholding righteousness and performing our duties towards our family and near and dear ones, and selfless seva, which is a service to those who are not even linked to us but performed with selflessness. They are acts of charity, they are acts of serving the Lord by serving other humans, lesser like animals or birds, or so many forms. Serving selflessly is a form of acquiring the mercy of the Lord, and thus He reveals Himself. So, seva is something which we need to always be very eager to perform. And also Babaji explains that when we start performing seva, there are many challenges which we would definitely be prepared to encounter and overcome. If we are setting out to build a temple, it will never be a path of roses. There will be many thorns and many challenges, and it is up to us to overcome. And we need to be proud that if we are given chance to perform seva, we have been chosen and selected by the Lord. This is very similar to the process of getting enrolled in an army. To get enrolled in an army, we need to perform go through and pass many tests. So to be enrolled in the army of the Lord, to perform seva selflessly, not only in this lifetime, maybe in the many past lifetimes, we have undergone all those tests and exams, and finally in the eyes of the Lord, we have passed the test and we've been chosen to be in the army of the Lord to perform selfless seva. But that doesn't mean that our exams and trials and tribulations have ended. In fact, after selection, only the true tests and the true challenges will come, and we need to take them with the feeling that it is only the Lord who is going to empower us to overcome them. Just like when we undertake the pilgrimage to Shabarimala, the Lord of Shabari, Ayyappa, he is seen as the one who is actually mounted on a tiger. So it is not, Babaji very humorously said, the hill where Lord Ayyappa resides is not going to be free of tigers. So there will be many tigers and wolves, and in the past when the devotees undertook the pilgrimages, they didn't get scared by seeing the wolves or the tigers. On the contrary, when they saw anything that was beyond their ability to handle, they immediately said, Swami Sharanam, it is you who has to come and take care of this. This is beyond me. So that is the state of mind when we are enrolled in the army of the Lord, that every step there are going to be such challenges that we can definitely realize it's much beyond our ability to handle and tackle. And that is why that constant state of surrender, oh Lord, I surrender to you, only you can handle this, and you are the one who is going to take me over this and make me victorious. This is the state of mind we need to have when we are performing service to the Lord, and never get overburdened or overcome by that and say, this is too much for me, I can't handle, and leave the seva. That would be very foolish for anyone who's chosen by the Lord. On the contrary, that state of total surrender, and a very beautiful example is that of a child who is in the womb of the mother. If you see the posture of the child is as though the child is in total surrender, and that is the state each one of us have. We are actually as good as a helpless child in the womb of the mother, and the total constant state should be, oh Lord, I surrender to you. It is only you and you alone who can take us through all of this. And this is the most wonderful state which will give each and every one of us the mercy and blessings and grace of the Lord. And that is all we need to cross over this journey of life. Om Sharavana Bhava.